അപ്പം if you are analyzing over here, ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള വെസലില് എത്ര ഗ്രാം ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു? എത്ര ഗ്രാം ഐസ്? 8 gram ഓഫ് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം 8 gram ഓഫ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള വെസലിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ? റൈറ്റ് സൈഡുള്ള വെസലിൽ എന്തുണ്ട്? റൈറ്റ് സൈഡുള്ള വെസലിൽ 1 gram ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ? ആ 1 gram ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റീം ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് 100 degree Celsius ഉള്ള വാട്ടർ ആയി, പിന്നെ അത് 0 degree Celsius ഉള്ള വാട്ടർ ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 1 gram ഇല്ലേ? അപ്പൊ 8 gram of water plus 1 gram of water, that becomes 9 gram of water. Okay. Okay, sir. Then 2 gram of ice. Is that clear? Is this clear? We'll discuss one more problem which is similar to this. Shall we discuss one more problem which is similar to this? Yes, sir. If you have to say about the next problem, you just take it down. 0 degrees Celsius, 1 gram of ice at 0 degrees Celsius. 1 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 10 gram of steam at 100 degrees Celsius. 1 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 1 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 10 gram of steam at 100 degrees Celsius. 10 gram of steam at 100 degrees Celsius. Is that clear? Therefore, the question is similar. What will happen next? What's in the left side? We are having, can you just say? We are having 1 gram of ice at 0 degrees Celsius. 1 gram of ice which is at 0 degrees Celsius. Okay, fine. What's in the next vessel? The next vessel, 10 gram of 10 gram of steam at 100. we are having 10 gram of steam which is at 100 degrees Celsius, isn't it? We are mixing it. Then, as we all know, for solving these types of problem, what we have to do is we have to make two columns. There will be a heat transfer from high temperature body to low temperature body. Therefore, what will happen to ice? Ice will melt. And what is the heat required for melting this ice? Therefore, that will be Q is equal to M into LF, isn't it? And let me write Q is equal to, here M is 1, isn't it? LF is 80, as you know. Therefore, 80 calorie. 80 calorie. Then what will happen to this steam? Steam will convert back into water. And if this steam, 10 gram of steam is completely converting into 10 gram of water, what is the heat released? What should be the heat released? Q is equal to Cm delta T. Am I correct? Yes, sir. What's C? C is 1. What's M? M here is 10 into delta T means it is from, is it Cm delta T? Should I use Cm delta T over here? I have accidentally done this thing, but you are also accidentally following me. Should I use this formula over here? No. MLV. We have to use the formula for state change, that is M into LV. That is M. What's M? It is 10. What's LV? Latent heat of vaporization. 540. 540. Therefore, 5400. Isn't it? ആണോ? അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് പുസ്തകം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 80 കാലറി ഹീറ്റ് മതി. പക്ഷേ ഫാദർ വളരെ ലാവിഷുമാണ്, ഫാദർ അടുത്ത് കുറേ പൈസയുണ്ട്. അയാൾ പറയാണ് ഇത്ര പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം, നീ പഠിച്ച് നന്നാവുമെന്ന്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ബുക്ക് മുഴുവൻ മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബുക്ക് മുഴുവൻ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. അപ്പം ബുക്ക് മുഴുവൻ മേടിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഇവർ എത്രയായി? ഐസ് മാറി എന്തായി ഉണ്ടാവും? വാട്ടർ ആയി ഉണ്ടാവും അല്ലേ?
1 gram of water which is at 0 degree Celsius ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഉള്ള എക്സ്ട്രീം ട്രാൻസിഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വേണേൽ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ റൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെ? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ റൈസ് ചെയ്തൂടെ ഇല്ലേ? ആണോ? Am I correct? Therefore ഇതിന് വേണേൽ അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക ഇവിടെയാണ്. അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ നടക്കാന്ന് അറിയുന്നത്. അതിന് വേണേൽ മേലോട്ട് നോക്കിയോ. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ 800ഉം ഇവിടെ 540 വന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ നടന്നത് അല്ലേ? ആണോ? അല്ലേ? ഇവിടെ 800 കൂടുതലും ഇവിടെ കുറവും വന്നതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ നടന്നത്. പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നത്. ആണോ? ഇവിടെ 80, ഇവിടെ 540 അല്ല 5400. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മുഴുവൻ സ്റ്റീമിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? വാട്ടറായി മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പരിപാടിയിൽ അല്ലേ? ആണോ? അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ പിന്നെ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി എത്രയാവും? ഈ വാട്ടർ പിന്നെ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് വേണം? Q is equal to Cm delta T. C 1 M, it is also 1. Delta T is what? What's delta T? 0 minus 100. 0 minus 0 100. minus 100. അതായത് ഇവിടെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Q is equal to എന്ത് കിട്ടും? -100 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അടുത്തൊരു 100 കാലറി ഹീറ്റ് കൂടി മേടിക്കും. അടുത്തൊരു 100 കാലറി ഹീറ്റ് കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ എന്തായി മാറും? ഈ വാട്ടർ എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? ഈ വാട്ടർ എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? 1 gram തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇയാൾക്ക് കടം മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഇയാൾക്ക് കടം മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇയാൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവും അല്ലേ? ആണോ? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവില്ലേ? പിന്നെ can it borrow further heat? No. Therefore the amount of heat that it can borrow is ആദ്യം ഒരു 80 കാലറി മേടിക്കാം, പിന്നെ വേണേ ഒരു 100 കാലറിയും മേടിക്കാം. ടോട്ടൽ എത്രയാ? ടോട്ടൽ 80 + 100 that is 180 കാലറി. ആണോ? ആണോ? മനസ്സിലായോ? 180 കാലറി ഹീറ്റ് വേണേൽ മേടിക്കാം. 180 കാലറി ഹീറ്റ് മേടിച്ചാലും ഈ മുഴുവൻ സ്റ്റീം മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ മുഴുവൻ സ്റ്റീം മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റീമിന് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ 180 കാലറി ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റീം മെൽറ്റ് ചെയ്യണം? എത്ര സ്റ്റീം മെൽറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ therefore you could use this relation. മുഴുവൻ സ്റ്റീം ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. മുഴുവൻ സ്റ്റീം ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what we can say over here is we can say therefore what should I write the next equation? Q ന് വരെ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇയാൾക്ക് എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി? ഇയാൾക്ക് 180 കാലറി ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തത്. 180 കാലറി ഹീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. latent heat of vaporization, that is a constant that we know, that is 540. therefore എന്ത് സംഭവിക്കും? m is equal to 180 divided by 540, isn't it? Can you just say the answer? What's the m value? What is the m value? 1/3. Yeah, 1/3. Yeah. By 3. 1/3. Therefore m is equal to 1/3 gram. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1/3 gram ഓഫ് സ്റ്റീം വാട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 10 ഗ്രാമിലാകെ 1/3 gram ഓഫ് സ്റ്റീം വാട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. Am I correct? അങ്ങനെയാണ് വാട്ട്സ് റിമൈനിങ് ഇൻ ദിസ് വെസൽ? In this vessel there is small amount of water. How much amount of water? 1/3 gram 1/3. of water. What's the remaining amount of steam? Remaining amount of steam is 10 minus 1/3, isn't it? 10 minus 1/3 means what's the remaining amount of steam? What's 10 minus 1/3? 30 minus 1/3, that is 29/3, isn't it? Sir. Gram of steam. അപ്പം ഈ
മൊത്തം സാധനത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ വെസലിലേക്ക് ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഓൾറെഡി 1 gram ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1/3 gram ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പം 1 + 1/3 എത്രയാ? വാട്ട്സ് 1 + 1/3? 2/3. 2/3. അപ്പം ഇവിടെ 1 + 1/3 ദാറ്റ് ഇസ് 2/3 gram ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടോ? പിന്നെയോ പിന്നെ കുറേ സ്റ്റീമും ഉണ്ട്. എത്ര സ്റ്റീം ഉണ്ട്? 29/3 gram ഓഫ് എന്തുണ്ട്? 29/3 gram ഓഫ് സ്റ്റീം ഉണ്ട് അല്ലേ? 29/3 + 2/3 എത്രയാ? അത് സാറേ 4/3 അല്ലേ? That's 2/3 അല്ലല്ലോ. 2/3 അല്ല, 4/3 ആണ്. 1 + 1/3 ഞാൻ എഴുതിയാണോ അതോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണോ? എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഡിഡ് ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ മൈ ഓൺ ഓർ ഹാവ് യു സെഡ് ഇറ്റ്? Your own. Your own. Yes, that was my mistake. 1 + 1/3 is 4/3 അല്ലേ? ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4/3 29/3 gram ഓഫ് എന്തുണ്ട്? മൊത്തം സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആണോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 4/3 gram ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, 29/3 gram ഓഫ് സ്റ്റീം ഉണ്ട്. ദ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 100 degrees Celsius. Are you clear with this? Are you clear with this? Yes, sir. Yes. Therefore, these are some problems. These are some problems regarding to the calorimetry. കലോറിമെട്രീനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കലോറിമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദർ ആർ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്മിങ് റിഗാർഡിങ് കലോറിമെട്രി. കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. കെമിസ്ട്രിയിലും ഇതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ടോ? ആ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. നമ്മളിവിടെ ഈ പോർഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എൻട്രൻസിനുള്ള പോർഷൻസ് ഇതിൽ റിമൂവ് ചെയ്തത് ഏതാന്ന് ഞാൻ ഇതിലായിട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ പണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതേമാതിരി തന്നെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. കോവിഡ് വന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പം നമ്മളൊരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിൻ്റെ മാതിരി എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഡിഫിക്കൽറ്റിയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ പുതിയ മെത്തേഡിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? നമ്മൾ പുതിയ മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അതിൽ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കുറച്ച് ആളുകൾ കുറച്ച് സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ പിന്നാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവിടെ ഈ പിന്നാക്കാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നഷ്ടമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന യു ഡിൻ ലൂസ് എനിത്തിങ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് യു ഡിൻ ലൂസ് എനിത്തിങ്. നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ എൻവയറമെന്റ് മിസ്സായി. അത് സംഭവം ശരിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനൂടി മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സങ്കടം ലേശം കുറയില്ലേ? കുറയോ? അതേമാതിരി ഇതിപ്പം ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വിട്. ബാക്കിയുള്ള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ പാൻഡമിക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആരുമായിട്ടാ? പാൻഡമിക് ഉള്ളയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ടല്ലേ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ആണോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അടുത്ത സമയത്ത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര കൺസെഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോവാം. ഓക്കെ, therefore I am doing my duty in the correct sense and it's a responsibility of you to do your duty correct in this situation. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അഥവാ ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പനിയായിട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതേ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കിട്ടുമോ? ടീച്ചർ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യിക്കും, പക്ഷെ അത് ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആണോ? അപ്പോൾ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇസ് അവർ ക്ലാസ് അപ് ടു 10:15 or 10:30? 15. 10:15. Therefore, is this part clear to you? It's an important session. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കലോറിമെട്രിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ.
പിന്നെ ഇതന്നെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറേ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കൂല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വേറെ യൂണിറ്റിൽ വേറെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ കാലറി ഗ്രാം റേസ്റ്റ് -1 വാല്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ജൂൾ കെൽവിൻ റേസ്റ്റ് -1 അതേമാതിരി കിലോഗ്രാം റേസ്റ്റ് -1 ടൈപ്സിനാണ് വേറൊരു ഫോമുല ഉണ്ടാവും, അല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സ്ട്രാറ്റജി സെയിം അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? Have you understood the strategy that we have to adopt in these types of problems? Yes, sir. Yes. Therefore, this is what we have to do in the mixing situation. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? When will this interchanging stop? If all the systems are becoming into a common state. ആണോ? ഈ ഇന്റർമിക്സിംഗിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ്? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നമ്മളെ ബ്രെയിനിന് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും, നമുക്ക് എല്ലാ സാധനം കൂടി ഐസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനം കൂടി വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫാൾസ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ തലയിൽ കയറി വെക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാവരെയും അതെടുത്ത് കളയണം. എല്ലാം കൂടി വാട്ടർ ആകുമ്പോഴല്ല ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ? ഇത് എൻവയറമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ കോമൺ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ നമ്മളൊരു സാധനത്തിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആർ വി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ? നോ, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ടു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ്. രണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോദർ ചെയ്യണോ? പുറമെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം ബോദർ ചെയ്യണോ? വേണോ? Should we bother about the external environmental temperature over here? No, we are just bothering about the intermixing of these two mixtures. That's all. ആണോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Yes, sir. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നെങ്കിലോ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ട് കൊടുക്കലോ വാങ്ങലോ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം നമ്മളുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വാട്ടറായിട്ട് മാറും. അല്ലേ? Am I clear? Yes, sir. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഇതേമാതിരിയൊക്കെ കൺവേർഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീം ആണെങ്കിലും ഐസ് ആണെങ്കിലും വാട്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, therefore let me just stop this class over here. We'll continue with our next session in the next class. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.